இப்போ வரைக்கும் நம்ம nouns and verbs படிச்சோம். So the next part of speech that we are going to learn is pronouns. Pronouns அப்படினா தமிழ்ல பிரதிபெயர் அப்படினு சொல்லுவோம். These are words that substitute a noun in any sentence. ஒரு paragraphல repeatedா நம்ம ஒரே noun mention பண்ணும்போது we use pronouns. Some examples of pronouns என்னலானா I, we, you, me, he, she, it, they, him, her, everybody, someone, all these. Okay, so let me explain with examples. Ravi is a good boy. He is my brother. In the sentence la he is the pronoun because Ravi அப்படிங்கற nounக்கு substitute the pronoun he நம்ம யூஸ் பண்றோம். And the word my is also the pronoun. அது ஏன் அப்படின்னா it substitutes a name. என்னோட நேமுக்கு பதிலா தான் my இங்க யூஸ் பண்றோம். That's why it's also a pronoun. The next example is Tina is in class 10. She is very intelligent. இதுல she is the pronoun because it substitutes the name of a person Tina. Okay, so he அப்படிங்கிறது தமிழ்ல அவன், my அப்படிங்கிறது என்னுடைய, she அப்படிங்கிறது அவள். Okay, the next example. Hockey is our national sport. It is my favorite. இந்த சென்டென்ஸ்ல எது ப்ரொனவுன்ஸ்னா our and it. our அப்படிங்கிறது எங்களுடைய அல்லது நம்மளுடைய. it அப்படினா தமிழ்ல அது அப்படினு அர்த்தம். Hockey is our national sport அப்படிங்கிறது எதை மீன் பண்ணுதுன்னா hockey is India's national sport. அதனால our அப்படிங்கிற pronoun இந்தியாவை தான் மென்ஷன் பண்ணுது. And the pronoun it specifies the sport hockey. hockey அப்படிங்கிற ஸ்போர்ட்டை தான் அது denote பண்ணுது. And as I told you earlier, the word my is also a pronoun. The next example is Sam and Joe are cousins. They are my friends. இந்த எக்ஸாம்பிள்ல pronouns எதுனா they and my. The pronoun they அதோட மீனிங் என்னன்னா அவர்கள். And இந்த எக்ஸாம்பிள்ல they அப்படிங்கிற pronoun எதை denote பண்ணுதுன்னா Sam and Joe. Sam and Joeக்கு சப்ஸ்டிடியூட்டா they அப்படிங்கிறது நம்ம யூஸ் பண்றோம். And my is also a pronoun. The last example is Danny is my pet. It is 6 years old. இந்த எக்ஸாம்பிள்ல my and it இந்த ரெண்டு தான் pronouns. இந்த எக்ஸாம்பிள்ல it அப்படிங்கிறது it denotes the pet Danny. Danny அப்படிங்கிற நேம் தான் இங்க denote பண்ணுது. So keep in mind we use the pronoun it to mention animals, trees, places and any non-living object. So nouns repeat பண்ணாம இருக்க substitute யூஸ் பண்ற words தான் pronouns அப்படின்னு இப்ப பார்த்தோம். And what we are going to learn next is the types of pronoun. Pronouns ஓட வகைகளை தான் இப்ப பார்க்க போறோம். There are a total of 8 types of pronouns in English. அது என்னலானா personal pronouns, possessive pronouns, demonstrative pronouns, interrogative pronouns, indefinite pronouns, relative pronouns, reflexive pronouns, emphatic pronouns. Now we'll learn each of these types in detail. The first type of pronoun is personal pronouns. Pronouns that substitute a person, a thing in particular is a personal pronoun. Personal pronouns la என்னல include ஆயிருக்கு அப்படினா I, we, you, he, she, it, they, us, him, her and them. Let us see some examples. The first one is he is an artist. In the example he is the personal pronoun because it substitutes the name of a person. ஒரு நபருடைய பெயருக்கு பதிலா நம்ம he போட்டிருக்கோம். The next one is it is the best coaching center. இந்த எக்ஸாம்பிள்ல it அப்படிங்கிறது தான் personal pronoun because the pronoun it is acting as a substitute to the name of that coaching center. The next example he likes playing games. இதுலயும் he அப்படிங்கிறது தான் personal pronouns ஏன்னா it acts as a substitute to the name of a person. The next one is the Ganges is in India. It is the longest Indian river. இதுல it அப்படிங்கிறது தான் personal pronoun because it denotes the name of the river, that is the Ganges. Look at the last example. We will join you tonight. இதுல we, you இந்த ரெண்டுமே personal pronouns தான் because they refer to the names of people.
we அப்படிங்கிறதுக்கு தமிழில் மீனிங் என்னன்னா நாங்கள், அண்ட் you அப்படிங்கிறது நீ அல்லது நீங்கள். இதில் ரெண்டு டினோட் பண்ணுறதுக்குமே நம்ம you தான் யூஸ் பண்ணுவோம். Moving on to the next type of pronoun, that is the possessive pronoun. Pronouns that show possession or ownership are called possessive pronouns. It shows that something belongs to a particular person or thing. So ஒரு பொருள் அல்லது ஒரு நபருடைய உடைமையை சொல்கிறது தான் possessive pronoun. Possessive pronounsல என்னெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா my, its, our, your, his, her, their, mine, ours, yours. So the pronouns my, mine இந்த ரெண்டுக்கும் ஒரே மீனிங் தான். என்னுடைய அப்படின்னு தான் அது மீன் பண்ணுது. இட்ஸ் அப்படின்னா அதனுடைய. அவர், ours இந்த ரெண்டுமே ஒரே மீனிங், எங்களுடைய. your, yours both of these have the same meaning and that means உங்களுடைய, உன்னுடைய அல்லது உங்களுடைய. his அப்படின்னா அவனுடைய. her, her, hers அப்படின்னா அவளுடைய. their, theirs ரெண்டுமே அவர்களுடைய அப்படின்னு மீன் பண்ணும். ஸோ இந்த ப்ரொனவுன்ஸோட அப்ளிகேஷன் சென்டென்சஸ் வச்சு பார்க்கலாம். The first one is his speech inspired the audience. இதுக்கு மீனிங் என்னன்னா அவனுடைய பேச்சு பார்வையாளர்களை கவர்ந்தது அப்படின்னு அர்த்தம். அண்ட் இதில் ப்ரொனவுன் என்ன his. ஹிஸ்ஸுக்கு மீனிங் அவனுடைய. உடைமையை சொல்கிறனால இது ஒரு possessive pronoun. இதே எக்ஸாம்பிளில் ஹிஸ்ஸுக்கு பதிலாக ஹர் தேர் வச்சு கூட ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஹர் ஸ்பீச் இன்ஸ்பயர்ட் தி ஆடியன்ஸ், தேர் ஸ்பீச் இன்ஸ்பயர்ட் தி ஆடியன்ஸ். ஹர் அப்படின்னா அவளுடைய, தேர் அப்படின்னா அவர்களுடைய. Now look at the second example. This dress is his. இதுக்கு என்ன மீனிங்னா இந்த ஆடை அவனுடையது. இதில் his அப்படிங்கிறது தான் possessive pronoun because it shows possession. அண்ட் இதே எக்ஸாம்பிளை ஹிஸ்ஸுக்கு பதிலாக ஹர்ஸ் தேர்ஸ் வச்சு எழுதணும்னா திஸ் ட்ரெஸ் இஸ் ஹர்ஸ், திஸ் ட்ரெஸ் இஸ் தேர்ஸ் அப்படின்னு எழுதுவோம். அண்ட் யூ மைட் நோட்டிஸ் தட் நான் இங்கே ஹர்ஸ் தேர்ஸ் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஹர் அண்ட் தேர். வை இஸ் தேட்? இந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் ஹர் ஸ்பீச் அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ இன் திஸ் கேஸ் த possessive pronoun comes before the object or thing that is possessed. So her அப்படிங்கிறது possessive pronoun, speech அப்படிங்கிறது அந்த possession. இந்த ஃபார்மேட்டில் வந்திருக்கிறனால நம்ம her அப்படின்னு போடுறோம். பட் லுக் அட் த செகண்ட் ஒன், திஸ் ட்ரெஸ் இஸ் ஹர்ஸ். இதில் ட்ரெஸ் அதாவது அந்த பொசஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கு, ப்ரொனவுன் லாஸ்ட்டாக வந்திருக்கு, அதனால தான் நம்ம ஹர்ஸ் அப்படின்னு போடுறோம். இப்போ ஒருவேளை இதே சென்டென்ஸை நான் ஹர் வச்சு தான் எழுதணும் அப்படின்னா இட் வில் பிகம் this is her dress. So by this way you can understand the difference. Now moving on to the third example. My friend is very generous. இதில் my அப்படிங்கிறது தான் possessive pronoun, என்னுடைய friend. என்னுடைய அப்படிங்கிறது உடைமையை காமிக்குது, அதனால my அப்படிங்கிறது possessive pronoun. The next one is this book is mine. இதுக்கு என்ன மீனிங்னா இந்த புத்தகம் என்னுடையது. இதுவும் பொசஷனை தான் காட்டுது, பட் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஆப்ஜெக்டோட நேம் வருது, ஆஃப்டர் தேட் ஓன்லி த பொசசிவ் ப்ரொனவுன் இஸ் கம்மிங். ஸோ தட் இஸ் வை யூ யூஸ் மைன். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அவர் ஹவுஸ் இஸ் நியர் த பிரிட்ஜ். அவர் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே பொசசிவ் ப்ரொனவுன். இதுக்கு இந்த சென்டென்ஸ்க்கு மீனிங் என்னென்னா எங்களுடைய வீடு பிரிட்ஜுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது. ஸோ அவர்னா எங்களுடைய உடைமையை காட்டுது, அதனால் இது பொசசிவ் ப்ரொனவுன். சிமிலர்லி அவருக்கு பதிலாக நான் யோர் வச்சு எழுதுனா யோர் ஹவுஸ் இஸ் நியர் த பிரிட்ஜ். யோர் அப்படிங்கிறது உன்னுடைய அல்லது உங்களுடைய. இதுவும் உடைமை பொசஷனை காட்டுறதுனால இதுதான் பொசசிவ் ப்ரொனவுன். த நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் த ஹவுஸ் நியர் த பிரிட்ஜ் இஸ் ours. இந்த ரெண்டு சென்டென்சஸுமே இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த சென்டென்ஸும் இந்த சென்டென்ஸும் போத் ஆர் சேம், பட் அங்கே அவர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், இங்கே ours யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் because of the format of the sentence. Look at the last example. My new coat lost its shine. இதில் possessive pronoun எதுனா its அப்படிங்கிறது அதனுடைய அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த சென்டென்ஸ்க்கு மீனிங் என்னன்னா என்னுடைய புதிய கோட் அதனுடைய பிரகாசத்தை இழந்தது. அதனுடைய அப்படின்னு வரனால இதுவுமே possessive pronoun.
Now moving on to the next type of pronoun, that is the demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun na enna? Pronouns that specify the distance of a person or thing. Demonstrative pronoun la ennalla include ஆயிருக்குனா this, that, these, those. So இதுக்கு தமிழ்ல மீனிங் என்னன்னா this அப்படிங்கிறது இது, thatனா அது, these அப்படின்னா இவை, those அப்படின்னா அவை. The words this and that are used for singular nouns and these and those are used for plural nouns. So இதை வந்து நம்ம examples வச்சுப்பா பார்க்க போகிறோம். The first example is this is a beautiful dress. இதுக்கு மீனிங் என்னன்னா இது ஒரு அழகான ஆடை. And in the sentenceல this அப்படிங்கிறது தான் demonstrative pronoun. The next example, that is my doll. இதில் that அப்படிங்கிறது தான் demonstrative pronoun. இந்த சென்டென்ஸ்க்கு மீனிங் என்னன்னா அது என்னுடைய பொம்மை. The next one is these are my pens. இந்த எக்ஸாம்பிளில் these அப்படிங்கிறது தான் demonstrative pronoun. These அப்படின்னா இவை அப்படின்னு சொன்னேன். The last one is those are my teachers. இந்த எக்ஸாம்பிளில் those அப்படிங்கிறது தான் demonstrative pronoun and thoseக்கு மீனிங் என்னன்னா அவை. Now let's see the next type of pronoun, that is the interrogative pronoun. Pronouns that are used in interrogative sentences are called interrogative pronouns. இதில் என்னெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா who, whom, what, which, whose. ஸோ இதோட மீனிங் இப்போ என்னன்னு பார்க்கலாம். who அப்படின்னா தமிழில் யார் அப்படின்னு அர்த்தம், whom அப்படின்னா யாரை, what அப்படின்னா என்ன, which அப்படின்னா எந்த, whose அப்படின்னா யாருடைய. ஸோ இந்த ப்ரொனவுன்ஸ் வச்சு இப்போ சென்டென்சஸ் பார்க்கலாம். The first one is who is this boy. இதுக்கு மீனிங் என்னன்னா யார் இந்த பையன். இந்த சென்டென்ஸில் who அப்படிங்கிறது தான் interrogative pronoun and who means யார். The next one is with whom are you going. இதுக்கு மீனிங் என்னன்னா யாரு கூட நீ போற அப்படின்னு அர்த்தம். இதில் whom அப்படிங்கிறது தான் interrogative pronoun and as I told you whomக்கு மீனிங் யாரை. The next one is what is your problem. இதில் what அப்படிங்கிறது தான் interrogative pronoun. The next example is which is your table. இதில் which அப்படிங்கிறது interrogative pronoun. The last one is whose pen is this. இது யாருடைய பென். இதில் whose அப்படிங்கிறது தான் interrogative pronoun. I repeat, who அப்படின்னா யார், whom அப்படின்னா யாரை, what அப்படின்னா என்ன, which எந்த, whose யாருடைய. Now moving on to the next type of pronoun, the indefinite pronoun. Indefinite pronoun அப்படின்னா என்ன? Pronouns that do not specify a particular thing or person. இதில் என்னெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா all, everyone, nobody, several, few, each, some, another, everything இதெல்லாம். இப்போ பார்த்த எந்த ப்ரொனவுனுமே ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பர்சனையோ இல்லை ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் திங்கையோ சொல்லாது. ஒரு collection of people or things தான் மீன் பண்ணுது. That is why these are indefinite pronouns. So let's see with examples. The first one is everyone in the class should remain silent. Everyone அப்படிங்கிறது தான் indefinite pronoun இந்த சென்டென்ஸில். Everyone அப்படின்னா அனைவரும். The next example is all the passengers are safe. இதில் all அப்படிங்கிறது தான் indefinite pronoun and allக்கு மீனிங் என்னன்னா அனைத்து. The next example, there is no one in the hall. இதில் no one அப்படிங்கிறது தான் indefinite pronoun. ஏன்னா நம்ம இதுலேயும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பர்சனை மென்ஷன் பண்ணல. no one யாருமே இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம். ஸோ no one, nobody இது ரெண்டுமே ஒரே மீனிங் தான். The last example is several students got centum in mathematics. இதில் several அப்படிங்கிறது தான் indefinite pronoun. severalக்கு மீனிங் வந்து நிறைய. நம்ம அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணல, ஸ்பெசிஃபிக்காக பேசலை, அதனால several is the indefinite pronoun.